गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, यू आर वेलकम इन ज्ञानदेव अकॅडमी. आपले ज्ञानदेव अकॅडमीमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण ट्रिग्नोमेट्री या चॅप्टरमधील प्रॅक्टिस सेट 6.1 पाहणार आहोत. या प्रॅक्टिस सेट 6.1 मधील क्वेश्चन नंबर 5 आहे. इफ tan theta is equal to 1, then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. या ठिकाणी आपल्याला tan theta ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सोल्यूशन tan theta is equal to 1 given. आपल्याला या एका व्हॅल्यूवरून आपल्याला sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. मग आपण कसं काढू ते बघूया. म्हणजे आपल्याला हे सर्व काढण्याकरता आपल्याला sin theta ची व्हॅल्यू माहित पाहिजे, cos theta ची व्हॅल्यू माहित पाहिजे आणि sec theta व cosec theta. म्हणजे आपल्याला या चारही रेशोची व्हॅल्यू जर आपल्याला मिळाली तर आपण याची व्हॅल्यू काढू शकतो. फर्स्ट, tan theta is equal to 1. We know from trigonometric table. We know from the table of the values from the table of values of trigonometric ratios. याच्यावरून आपला म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक जे रेशो आहे त्याच्या टेबल वरून आपल्याला tan theta is equal to 1 ची व्हॅल्यू माहित आहे. काय माहित आहे? we know from the table of value of trigonometric ratio tan 45 degree is equal to 1 or tan ratio of 45 degree is equal to 1. Now tan theta is equal to 1, but tan ratio of 45 degree angle is 1. Right hand sides are equal. आपण इथे लिहू शकतो याला. हे right hand sides are equal, then left hand side must be equal. So tan 45, therefore theta is equal to 45 degree. Okay. Tan theta is equal to 1. We know from the table of values of trigonometric ratios tan 45 degree or tan ratio of 45 degree is equal to 1. Therefore 45 degree theta is equal to 45 degree. Okay, measure of the angle is 45 degree. Now sin ratio of 45 degree angle, then cos ratio of 45 degree angle, then cosec ratio of 45 degree angle and sec ratio of 45 degree angle. आता या थीटाची किंमत आपल्याला माहिती आहे की थीटा म्हणजे अँगलचं मेजर माहिती आहे आपला 45 डिग्री आहे. म्हणून आता इथे 45 डिग्रीचा साइन रेशो, 45 डिग्री अँगलचा cos रेशो, 45 डिग्री अँगलचा cosec रेशो and sec रेशो. तर sin 45 फ्रॉम टेबल 1/√2. जर तुम्हाला आठवत नसेल
तर तुम्ही असा ट्रायंगल काढा. या ठिकाणी समजा आपण 90 घेतला. दिस इज 45 डिग्री अँगल. दिस इज 4, then this is 45. So now PQR. Let measure of angle P is equal to 45 degree angle. Then measure of angle R is equal to 45 degree. P चा मेजर 45 डिग्री असेल तर R चा 45 डिग्री आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे दिस इज राईट अँगल ट्रायंगल. आणि या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये दोन अँगल हे कसे आहे इक्वल त्यांचं मेजर इक्वल आहे. म्हणून त्या अँगल समोरील ज्या साइड असेल त्यांची लेंथ सेम राहील. सो लेंथ ऑफ PQ and length of QR will be same. Therefore PQ is equal to QR. Let A then root 2A. ओके, यावरून सुद्धा काढू शकता. साइन ऑफ 45 is equal to A by root 2A. A मीन समजा आपण मी हा अँगल घेतला तर ही अपोजिट साइड डिवाइड बाय हायपोटेनस root 2A. Therefore A cancel is equal to 1 by root 2. Similarly आता हे आपला ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आहे टेबल वरून सुद्धा या किमती माहित आहे. तुम्हाला माहित नसेल तर असं काढू शकता. ओके, then cos 45 is equal to same value 1 by root 2. Cosec 45. So value of cosec 45 is equal to 1 by sin 45 degree. 1 by sin 45 degree. आता मी या ठिकाणी काढून दाखवतो तुम्हाला. तरी मी cos 45 सुद्धा काढून दाखवतो. cos 45 is equal to adjacent side of angle R, that is QR. Length of QR is 8 divided by length of hypotenuse root 2A. A cancel is equal to 1 by root. ओके, या टेबल वरून तुम्हाला माहित असू शकते. माहित असेल तर लिहा. जर समजा तुम्हाला नाही माहित झालं, नाही माहित आठवत नसेल, तुम्ही या फिगर वरून सुद्धा काढू शकता. ओके, नाउ cosec 45 of cosec ratio of 45 degree angle is equal to 1 upon sin ratio of 45 degree. So 1 by 1 upon root 2 is equal to 1 divided by 1 upon root 2 is equal to 1 into 1 by root 2. Sorry, root 2. Therefore 1 into root 2 means root 2. Therefore cosec 45 is equal to root 2. Okay, now sec ratio of 45 degree is equal to 1 upon cos ratio of 45 degree. We know the value of cos ratio of 45 degree angle, that is 1 upon root 2 is equal to 1 divided by root 2 is equal to 1 into root 2 is equal to root 2. Sec ratio of 45 degree angle is equal to root 2. So आपल्या चार व्हॅल्यू मिळाल्या. sin 45 ची व्हॅल्यू मिळाली, cos 45 ची मिळाली, cosec 45 ची मिळाली आणि sec 45 ची मिळाली. ओके, तर कारण इथे थीटा जो आहे त्याची किंमत किती आहे? आर मेजर ऑफ अँगल इज 45 डिग्री. आता मी याला रब करतो. sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू sin 45. थीटाच्या ऐवजी आपण काय लिहू? 45 डिग्री लिहू. we will write instead of 45 degree instead of theta. Okay, cos 45 degree divided by sec 45 degree plus
कोसेक 45 डिग्री. म्हणजे आपल्याला याची किंमत काढायची आहे. ते आपण इथे लिहिली. याची किंमत काढायची कशाची? या रेशोची. ओके. व्हॅल्यू ऑफ sin 45 डिग्री इज हाऊ मच? 1/√2. Value of cos 45 degree 1/√2 divided by √2 plus √2. आता इथे 1/√2 plus 1/√2 means 2 into 1/2√2. Similarly, √2 plus √2 2 into √2. 2 cancel. Now 1/√2 डिवाइड बाय √2. आता यात सिंप्लिफाय करू आपण. आता मी इथं सिंप्लिफाय करून दाखवतो तुम्हाला. वन बाय √2 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 1/√2 into denominator. √2 has no denominator. Therefore, we write here 1. So 1/√2. मग 1 into 1 1, 2 into √2 into √2 मग काय होईल? √4. बट स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. ही जी व्हॅल्यू मी निघाली कोणाची व्हॅल्यू याची आहे. Therefore sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta is equal to 1/2. Answer: sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta is equal to 1. प्रॉब्लेम इज ओव्हर. या प्रकारे आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचं आहे. ओके. तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम आता समजला असेल. हा क्वेश्चन नंबर 6 आहे. आपण एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूया आता. क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव दॅट. पहिला आहे sin स्क्वेअर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. आपला प्रूव करायचा आहे. आता प्रूव करणे म्हणजेच ही लेफ्ट हँड साइड आहे आणि ही राइट हँड साइड आहे. आपल्याला दाखवायचं आहे की लेफ्ट हँड साइड्स अँड राइट हँड साइड्स आर इक्वल. Solution. Left hand side sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. This is given. ओके. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू sin स्क्वेअर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा. तर हे लेफ्ट हँड साइडची व्हॅल्यू ही आहे आणि राइट हँड साइडला आहे sec थीटा. आपण काय करू की लेफ्ट हँड साइड सॉल्व करत येऊ आणि तो आपण राइट हँड साइड मिळवू. म्हणजे काय होईल की लेफ्ट हँड साइड and right hand side will be equal. Then we will show that these two sides are equal. Okay. Left hand side sin square theta plus upon cos theta plus cos theta. This cos theta as no denominator we write here 1. So by cross multiplication 1 into sin square theta means sin square theta. Cos into cos, cos theta into cos theta, cos square theta upon cos theta into 1 means okay.
साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. This is trigonometric identity. हे तुम्हाला माहित असायलाच पाहिजे. हे काही रूल्स आहेत ते बदलत नाही कधी आणि त्यामुळे तुम्हाला त्या डोक्यामध्ये जेव्हा झोपेतून जर आपण उठलो तर आपल्याला माहित असलं पाहिजे. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we will put the value of sin square theta plus cos square theta is 1 divided by cos theta. आता हा सुद्धा मला माहित आहे 1 upon cos theta is equal to sec theta. इथे मी लिहितो sec theta is equal to 1 by cos theta. Therefore 1 upon cos theta is equal to sec theta is equal to right hand side. Therefore आता ही लेफ्ट हँड साइड आहे. लेफ्ट हँड साइड ही होती आणि राइट हँड साइड आपल्याला ही मिळाली म्हणून लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राइट हँड साइड. Therefore sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. ओके. तर मित्रांनो तुम्हाला प्रॉब्लेम समजले असतील आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जे पहिल्यांदाच बघत आहे हा व्हिडिओ, जे व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत आहे त्यांनी सबस्क्राईब करावं जेणेकरून पुढचे व्हिडिओ सुद्धा आपल्याला बघता येईल. धन्यवाद.